지구촌의 다양하고 재밌는 소식을 전해드리는 새모이, 세상의 모든 이야기 이은솔입니다. 배움은 태어나는 그 순간부터 우리가 살아가는 동안 계속되는데요. 그 안에서 내가 알고 싶고 배우고 싶은 것들을 통해서 내가 꿈꾸는 삶의 모습을 조금씩 깨우쳐가는 게 아닐까요? 세상을 배우며 나를 알아가는 시간, 세상의 모든 이야기 새모이 지금 시작합니다. 우크라이나는 그 어느 때보다 혹독한 겨울을 맞이하게 됐습니다. 발전소와 송전소에 집중된 러시아의 공습으로 리비우와 흐멜니츠키 지역에는 전기 공급은 물론 상수도 공급까지 끊긴 상황인데요. 또 언제 날아들지 모를 러시아의 미사일보다 올겨울 추위를 더 걱정하게 된 우크라이나 주민들. 무고한 민간인이 피해를 보는 더 이상의 공격은 없어야겠습니다. 그럼 러시아, 우크라이나 소식부터 만나보시죠. Вот в таком виде, повернитесь кругом. Ну, в принципе, все позволяет ему переносить. Для выполнения задачи, конечно, он это снимает, оставляя с собой малый рюкзачок. 러시아군이 2주 전 시작된 부분 동원령의 일환으로 20만 명이 넘는 예비군을 소집했습니다. 사랑하는 가족들과 기약 없는 이별을 하고 떠나온 동원 소집 대상자들은 버스나 기차를 타고 소집 장소에 모였습니다. 아직 상황 파악조차 되지 않아 어리둥절한 이들. 하지만 총기를 수여받는 동시에 이들은 러시아의 정식 군인으로 인정받게 됩니다. 이제 현실을 받아들여야 할 때 총을 손에 꼭 쥐어들고 이들은 마음을 다잡습니다. 총기를 수여받은 신병들에겐 본격적인 기초 군사 훈련이 시작됩니다. 참호를 파는 법부터 각종 전술 기동 등 전장에서 생존하기 위한 다양한 훈련이 이루어집니다. 기초 군사 훈련이 끝난 후에는 군용기로 우크라이나 최전방으로 이동하는 신병들. 이들은 러시아군이 퇴각 중인 우크라이나 일부 지역 전선에 배치되기 전 80곳의 지역에서 사격 훈련을 받습니다. 그리고 이제 그들에게 더 이상의 연습은 없습니다. 그저 전장에서 스스로의 목숨을 잘 지키길 바랄 뿐입니다.
Сегодня мы прощаемся с нашим братишкой, настоящим морпехом, который в тяжелое время для всей страны выбрал нелегкий путь защиты Отечества. Еще молимся о покое душу усопшего раба Божия Евгения, и о еже милости Божия, Царство Небесное, со грехов Его Христа бессмертного Царя и Бога. Женька был мобилизован, но он сам пришел при первой отправке, он сказал: я пойду, придет повестка, я пойду. Женя был активным участником нашей организации, принимал участие в военных, патриотических, спортивных мероприятиях. Постоянно выходил в детские сады, школы, учебные заведения, проводил уроки мужества, рассказывал ребятам о настоящих героях. В связи с постоянными обстрелами Харькова руководством города было принято решение о разработке и создании и производстве данных конструкций, которые 두 다리와 손가락을 잃은 75세의 흐리호리 얀첸콘 씨. 전동 카트를 탄 그는 소련 낙하산 부대의 파란색 줄무늬 티셔츠와 베레모를 착용하고 기부금을 모으고 있습니다. 길을 오가는 사람들은 그를 보고는 모금통에 돈을 넣습니다. В возрасте не побоялся выступить со своей позицией. Это очень важно. Это поддержание, мне кажется, морального духа о том, что Херсон, как и многие оккупированные территории, это Украина. То, что люди не теряют надежды о том, что нас ЗСУ освободят и все будет хорошо. 지난 6월 현지 시민들은 얀첸코가 헤르손 중심가에서 우크라이나 국가를 튼 채 기부금을 모으는 모습을 소셜미디어에 공유했는데요. 이 영상으로 그는 유명해졌습니다. Ежедневно в 9 часов утра я выезжал на этой коляске, выезжал, и каждый день я как бы чувствовал себя как на минном поле. Понимаете, едешь туда, а домой можешь не возвратиться. Вот. Но просто я чувствовал себя, еще раз повторяю, чувствовал себя украинцем, чувствовал себя патриотом своего рода. 그가 모금한 돈은 우크라이나군을 최전방으로 수송하는 데 필요한 각종 물품을 구매하는 데 사용됩니다. 얀첸코는 1966년부터 1969년까지 소련 공수부대에서 근무했고 전쟁에 참가했다가 상처를 입고 전역했습니다. 2014년 러시아의 지원을 받는 분리주의자들이 우크라이나 동부를 점령한 이후에도 우크라이나 군인들을 지원하기 위해 노력했습니다. В общей сложности я говорю, за эти полгода я собрал 600 тысяч. И эти деньги, как говорится, хоть частично, но помогли нашим бойцам. 아내를 먼저 보내고 홀로 남은 얀첸코. 그는 자신이 할 수 있는 마지막 일을 하고 있습니다. Любимая жена
с которой прожил 51 год с половиной. И пришлось придуматься. Я рассчитывал на то, что я быстрее уйду с этого мира, но получилось. 여전히 우크라이나에 있는 자포리자의 한 쇼핑센터 앞에서 군 헌금을 계속 모으고 있는 얀첸코. 그는 이 전쟁이 끝날 때까지 모금 활동을 계속할 거라고 합니다. Вот как только объявили мобилизацию, мы, наверное, 30% клиентов потеряли точно. Вот, лично вот мы, да. И у меня друзья, кто работают в других барбершопах, барберы, да, руководители, владельцы бизнеса, тоже много, все отметили очень сильную просадку по клиентам. Плюс вот у нас вот Пашу, да, вот моего коллегу мобилизировали, да, забрали, что тоже очень сильно сказывается на выручке, да. 세상의 모든 이야기, 모두가 궁금해하는 지구촌 이야기로 들어가 봅니다. Ko ahau, ko Soraya Piki Mason, e o ati ana ka noho pūmau tāku pono kia kiengi tiare te tuatoru. Me tōna ka ui waka eke e ai ki te ture. Ko te aitua nei hoki tāku pau. A 50-50 gender split. I think it's a proud day for New Zealand that we've reached that significant milestone after all. We were the first country to grant women the right to vote. Taken a while, eh? It has taken a while, but we should celebrate the milestones as we achieve them because it's much harder to turn the clock back. Well, I'm just really pleased that my daughters are growing up in a country where women being equally represented in public life is just normal. That's a great thing. About blimmin' time. The Green Party has had far more than 50-50. I think at the moment we're at 70% female with men. So it's about time. It's about understanding the equal role of women in our society. We've still got a long way to go. We've got to work on things like pay transparency, for example. We can't have 50-50% split and still be actively keeping women being paid behind their male counterparts. That's unacceptable. I think it's hugely significant for New Zealand. You know, our strides towards gender equality have been big in New Zealand over the last few years. We've got a female Governor-General, Prime Minister, Chief Justice, and now we have 50% parliamentarians. There's always more to do when it comes to gender equality, but I think New Zealand can be really proud. 지난 10월 인도네시아의 축구장 참사로 세계 축구계를 충격과 슬픔에 빠뜨렸습니다. 그런데 축구 경기에서 일어난 대형 사고는 이번이 처음이 아닌데요. 잊을만 하면 반복되는 세계 축구장 참사 사건들을 모아봤습니다. 공룡 화석 발굴은 고고학자들만의 일이 아닌가 봅니다. 호주의 한 마을에서는 주민들이 직접 공룡 화석 찾기에 나섰습니다.
코트디부아르에서는 달팽이의 개체수가 줄어들면서 아주 귀한 대접을 받고 있습니다. 덕분에 달팽이를 키우는 사업이 크게 떠오르고 있습니다. 지난 10월 초 인도네시아 축구 역사상 최악의 비극이 일어났습니다. 인도네시아 동부에 있는 칸주루한 경기장에서 프로축구 경기가 끝난 뒤 홈팀이 경기에 패하자 이에 흥분한 관중들이 경기장으로 난입했는데요. 경찰이 이를 막기 위해 최루탄을 쏘며 진압에 나서자 팬들이 이를 피해 출입구 쪽으로 몰리면서 대규모 인명피해가 난 것입니다. 이번 축구장 참사로 120명 이상 숨지고 320명이 크게 다쳤습니다. 사고가 난 칸주루한 축구장에는 추모객의 발걸음이 이어지고 있는데요. 이들은 경기장 주변에 꽃을 놓거나 꽃잎을 뿌리며 애도를 표했습니다. 그동안 지구촌 곳곳에서는 축구 경기 대형 사고가 적지 않게 일어났습니다. 2001년 가나 수도 아크라에서는 클럽 축구 경기 중 일부 관중이 흥분하자 경찰이 이들에게 최루탄을 발사했는데요. 이를 피하던 관중들이 한꺼번에 넘어져 126명의 사망자가 발생했습니다. 또 1989년 영국에서는 리버풀과 노팅엄 포레스트의 잉글랜드 축구협회컵 준결승전에서 지나치게 많은 관중이 몰려들어 철제 보호 철망과 인파 사이에 낀 리버풀 팬 96명이 압사하고 700명 넘게 상처를 입었는데요. 지난해 6월 사고 후유증으로 투병해온 한 팬이 숨을 거두면서 사망자는 97명으로 늘었습니다. 1964년에도 축구장 최악의 참사가 있었습니다. 페루와 아르헨티나의 도쿄올림픽 축구 예선전에서 발생했는데요. 경기 막판 홈팀 페루의 골이 무효 처리되자 화가 난 페루 관중들이 경기장으로 난입했고 당황한 경찰이 최루탄을 사용했습니다. 이 최루탄을 피하려고 관중들이 출구 근처로 몰려들었지만 출구가 닫혀 있었던 탓에 압사 사고로 이어졌고 300명이 넘는 사망자가 발생했습니다. 전 세계 축구 팬들에게 크나큰 충격을 안겨준 축구장 참사. 다시는 이런 사고가 반복되는 일이 있어서는 안 되겠습니다. 뉴사우스웨일스의 한 마을. 주민들이 작은 돌들 사이에 둘러앉아 무엇인가를 열심히 찾고 있는데요. 바로 과거 이곳에 서식했던 공룡의 화석을 발굴 중입니다. So we train them about what to look for, and then they sit and they're constantly making discoveries, and you hear the cry of bone. 호주 오팔 센터와 연계해 시작한 이번 화석 발굴 활동은 참가자의 인생 방향을 바꾸어 놓기도 했습니다. My first year here, which was 2014, I found a dinosaur tooth, and from that moment on, I was kind of like, this is what I want to study. 이들이 발견한 공룡 화석은 추가 연구를 위해 호주 오팔 센터에 보관되는데요. 무엇보다 고고학 연구에 도움이 될 수 있다는 것이 뜻깊은 추억이 아닐까 싶습니다. 코트디부아르에서 무분별한 삼림 벌채로 달팽이의 자연 서식지가 감소하자 달팽이 양식이 수익성 있는 틈새 시장으로 떠오르고 있습니다. 최근 몇 년 동안 1,200개의 농장이 문을 열었고 6,000명이 달팽이 양식 교육을 받았는데요. Dans le court terme, nos ambitions est de faire en sorte qu'il y ait plusieurs producteurs. Et dans le long terme, de faire en sorte que les Ivoiriens puissent gagner leur vie par les lessicultures, qu'il y ait beaucoup de lessiculteurs, de sorte qu'on puisse jouer sur la question de sécurité alimentaire à partir de l'alimentation carnée, c'est-à-dire la viande disponible sur le marché. 5년 전만 해도 코트디부아르의 달팽이 총 소비량은 7톤을 조금 넘었고 대부분 숲에서 채취했습니다. 하지만 작년에는 자연산 달팽이를 숲에서 7톤을 채취하고 농장에서는 14톤의 양식 달팽이를 공급했는데요. 올해는 총 생산량이 30톤으로 생산 증가를 기대하고 있습니다.
하지만 달팽이 연간 수요는 약 250톤으로 당분간 달팽이는 비싼 몸값을 자랑할 거로 예상됩니다. 특히 달팽이는 식용 외에도 점액을 이용해 샤워젤과 비누를 생산해 부수적인 수익까지 보장되고 있는데요. Le coût de la viande de bœuf est autour de 2000 à 2500 aujourd'hui et le coût du kilogramme de l'escargot est autour de 5000 francs. Alors, il y a une grande distance ontologique, donc l'escargot est de loin du caviar aujourd'hui. C'est une viande assez prisée qu'on ne peut pas comparer à la viande de bœuf. 과연 달팽이 양식이 이들에게 황금알을 낳는 거위가 될지 지켜봐야겠습니다. 수많은 희생자를 낳은 인도네시아 축구장 참사. 참 안타까운 일이 아닐 수 없는데요. 이번 사고를 두고 최루탄 사용을 엄격하게 금지하는 국제축구연맹의 규정을 어긴 무리한 진압이라는 지적과 함께 한편에서는 3만 8천여 명 규모의 경기장에 4만 2천 장의 입장권을 판매하며 무리한 경기 운영을 한 주최 측에도 비난이 쏟아지고 있습니다. 하루빨리 사고의 원인을 명백하게 밝혀서 무고한 희생을 낳는 이런 사고가 다시는 발생하지 않도록 해야겠습니다. 계속된 폭우로 큰 피해를 본 수단. 비가 그치고 복구 작업이 한창이지만 주민들의 생명을 위협하는 또 다른 문제가 발생했습니다. 남아프리카 공화국의 해변에서 서식하는 펭귄들이 조류 독감에 의해 죽거나 안락사되고 있어 안타까움을 사고 있습니다. 태국에서 모기는 위험한 존재입니다. 특히 모기로 인해 쉽게 걸리고 전파되는 질병이 댕기열인데요. 최근 이 댕기열을 예방해 줄 수 있는 것이 개발돼 큰 호응을 얻고 있습니다. 수단에서는 폭우로 인한 피해가 극심한 상황입니다. 수단의 북부와 중부 지역에서는 6월 말부터 물폭탄에 가까운 폭우가 계속돼 250개 이상의 마을이 수몰되거나 파손됐습니다. 특히 폭우 이후 뱀과 전갈이 주택가에 무더기로 나타나 주민들의 생명을 위협하고 있습니다. 주민들은 집 마당에서 맹독성 뱀을 쫓아내는 일이 일상이 됐습니다. 실제로 큰 코브라가 나타나 사람 한 명이 숨지기도 했습니다. 독성생물연구센터에서는 맹독성 뱀이나 전갈이 목격된 지역 주민의 도움 요청으로 뱀과 전갈을 퇴치하는 작업을 이어가고 있습니다. زيادة كثافة العقارب ممكن تزيد بثلاث أسباب أساسية. السبب الأساسي اللي هو التغيرات المناخية زي الفيضانات والسيول في الخريف والارتفاع درجات الحرارة الكثيرة في الصيف. بالنسبة للأسباب الأخرى اللي هي أعمال التعدين في بعض المناطق زي ولايات نهر النيل والولايات الشمالية، لأنه دائما العقارب بتكون قاعدة في المناطق الجبلية الرملية، فعمليات التعدين والتنقيب بتخليها تهرب بأماكن أكثر أمانا. والسبب الثالث لزيادة الكثافة اللي هو الجمع العشوائي، لأنه العقرب بيتخذ سلوك بزيادة الإنتاجية لما يحس بالخطر. 이곳 사람들이 직면한 또 다른 문제는 이런 뱀이나 전갈에 물렸을 때 치료해줄 해독제가 부족한 것입니다. 사용 가능한 해독제는 인도에서 수입된 것입니다. 하지만 이곳의 뱀과 전갈의 독이 해독되지 않아서 원하는 효과를 얻기는 힘듭니다. 이 때문에 뱀이나 전갈에 물린 사람들은 대부분 살아남지 못하고 목숨을 잃게 되는데요. 맹독으로 피해보는 사람들이 없도록 대책 마련이 시급해 보입니다. 남아프리카 공화국의 관광 명소이자 펭귄들의 주요 번식지인 볼더스 해변. 이곳에 서식하는 아프리카 펭귄들이 지난 8월 중순 이후 조류 독감으로 30여 마리가 폐사됐습니다. 약 3천 마리의 펭귄들이 사는 공동체 안에서는 큰 피해라 할 수는 없지만 전문가들은 상황이 더 나빠질 경우를 대비하고 있는데요. This is a continuation of the outbreak that happened last year, and it affects several different species of seabirds. And at the moment, we're quite concerned because the numbers of penguins that are being affected and dying from the disease
going up. 전문가들은 펭귄들을 항상 관찰하고 조류 독감 증상이 보이면 무리로부터 따로 분리해 놓고 있습니다. So it's most concerning if it gets into our commercial poultry, where it can kill large numbers of ostriches, but mostly commercial chickens, and that can cause a huge economic effect. And from an ecological point of view, we're interested and concerned when it affects large numbers of wild birds. So seabirds have been really badly affected. Endangered Cape cormorants were poorly badly affected last year, and in other countries, gannets and terns. So we know that it affects large numbers of different species, and it can kill large numbers of individuals as well. 아프리카 펭귄은 볼더스 해변에서 주로 번식하고 사는 동물이지만 최근 서식지 파괴와 먹잇감 부족으로 지난 수년간 개체수가 급격히 감소하고 있습니다. 최근 태국과 같은 동남아시아 국가들에서 댕기열로 인해 고통받는 이들이 꾸준히 늘고 있습니다. 댕기열은 댕기 바이러스를 가지고 있는 모기에 물려 생기는 급성 열성 질환인데요. 댕기열에 걸리면 보통 가벼운 질병만을 발생시키지만 심각한 경우 독감과 같은 증상을 유발하고 때때로 사망에 이르게 할 수도 있습니다. 이 댕기열을 예방하기 위해 일본의 한 화장품 회사가 나섰습니다. 모기가 싫어하는 성분으로 사람의 피부를 덮는 새로운 모기 퇴치제를 생산한 건데요. 蚊は病気を媒介してしまうからで、マラリアとかデング熱などの病気を媒介します。なのでそれ単にかゆいとかだけじゃなくて、本当に命を失ってしまう人たちがいるので、それを何とかしたいという思いがありました。 모기로 가득 찬 통 속에 아무것도 바르지 않은 팔에는 여지없이 달려드는 모기들. 이번엔 개발한 햇빛 차단제를 팔에 바른 후 모기들이 있는 통에 팔을 넣어보는데요. 조금 전과는 달리 모기들이 팔에 전혀 달라붙지 않습니다. 바르기 전과 후를 비교해보니 그 차이가 더 확실하게 보이네요. 私たちはまず蚊の行動とか体の構造をつぶさに観察するところから始めました。で蚊が表面に降り立ってその後体を落ち着けて吸血するんですけど、じゃあ蚊が降り立つ行動をできなくすればいいんじゃないかって思ったので、蚊が嫌がる表面っていうのを探し始めました。そうすると粘度の低いシリコンオイルを表面に塗ると蚊がちょっと嫌がって降り立ってすぐに飛び立つっていう行動をすることが分かったので、それを応用したクリームの開発に取り掛かりました。 이 업체는 어린아이들이 모기에 물리기 쉬워 어린 태국 학생들을 따로 모아 교육도 시작했습니다. 햇빛 차단제 하나로 댕기열로 인한 피해를 막을 수 있어 정말 획기적인 아이디어 같습니다. 댕기열은 특별한 치료법이 없습니다. 매년 1억에서 4억 명이 댕기열에 걸리고 이 중 2만 명이 사망하는 거로 추정되고 있는데요. 특히 기후변화로 인해 기온이 높아지면 댕기열에 걸릴 확률도 더 높아진다는 연구 결과도 나왔습니다. 온실가스 배출 수준이 지금과 같이 계속 증가하면 댕기열 전염 기간은 최대 4개월 늘어나고 전염 위험도 그만큼 함께 늘어나게 되는데요. 댕기열로부터 우리의 생명을 지키는 일, 지구온난화를 막기 위한 노력부터 시작해야겠습니다. 분홍색, 파란색, 녹색 등의 색상이 선명하게 나타나는 다이아몬드를 팬시 컬러 다이아몬드라고 부르는데요. 그중에서 희소성 때문에 그 가치를 인정받고 있는 핑크색 다이아몬드가 홍콩의 한 경매에 등장했습니다. 희소 가치가 높은 또 다른 경매품은 이곳에도 있습니다. 유명 영화 속에 등장했던 소품이 영국에서 경매로 새로운 주인을 기다리고 있습니다. 비잔틴 제국은 비상시를 대비해 대규모 물 저장고를 지하에 만들어 두었는데요. 이 공간을 드론으로 촬영한 영상이 공개됐습니다. 홍콩의 한 경매에서 핑크 다이아몬드가 등장했습니다. 방석 모양의 이 다이아몬드는 일명 윌리엄스 핑크스타로 불리는 현존하는 대형 핑크 다이아몬드 3개 중 하나입니다.
Pink diamonds are already really rare, and especially the Williamson pink diamonds. It is a very rare occurrence. It is the largest over 10 carat fancy vivid pink IF to ever appear in auction. 세계 시장에서 가장 희귀하지만 수요도 많은 핑크 다이아몬드는 이날 경매에서도 치열한 가격 경쟁이 붙었습니다. 경매 회사 측은 윌리엄 핑크스타의 경매 예상 가격으로 2,100만 달러, 우리 돈 300억을 예측했는데요. 실제 경매에서는 예측한 금액보다 2배 이상 더 비싼 약 5,770만 달러, 우리 돈 820억에 최종 낙찰됐습니다. 영국에서 30년 넘게 영화 소품과 의상 등을 수집한 기념품 회사가 경매를 위해 물품들을 내놓았습니다. 1995년에 개봉한 쇼생크 탈출에서 나왔던 성경책, 그리고 2017년 원더우먼이 착용했던 황금색 티아라, 1970년대 영화 스타워즈에서 다스베이더가 꼈던 장갑까지 영화 속에 나왔던 그 모습 그대로 새로운 주인을 기다리고 있습니다. Yes, it's quite incredible for the age if you think that this was originally fabricated in the 70s and early 80s. It's in amazing condition. It's been very carefully cared for by a collector for the last 15 to 20 years. It's been in his personal collection. 수집가들의 구매욕을 자극할 것 같은 1999년에 출간된 해리포터와 마법사의 돌 초판 양장본도 경매 물품으로 등장했습니다. This is a really special first edition, very rare, they only made about 500. The key identifier for a first edition is the serial number on the front. As you can see, it starts with a 1. Interestingly, the author is also referred to as Joanne Rowling rather than J.K. Rowling. And then on the back, we have a little spelling error of philosopher. 비틀즈 멤버들의 사인이 담긴 음반과 엘비스 프레슬리의 지문이 찍힌 총기 면허증까지 나왔는데요. 올해는 음악 기념품들이 새로운 카테고리로 소개되면서 물품들이 다양화됐습니다. 또 그 어느 때보다 큰 규모로 보다 많은 이들의 참여가 예상되고 있습니다. Sure. So there are a number of different things that collectors are looking for when they're sort of understanding where the value should be for something and how much in demand it's going to be. So it's how popular the film is, for starters. You know, was it a big, successful blockbuster movie? How much was it seen on screen? Was it worn by a principal actor or even used as a hand prop by a principal actor? But a lot of it comes down to the nostalgic value for the collector as well. It's the eye of the beholder. What's the experience that they had maybe as a youth that they were trying to revisit? 이곳의 아이템들을 모두 합치면 그 가치는 무려 1,100만 파운드, 우리 돈 약 175억 원으로 추정하는데요. 모두 11월에 열리는 라이브 경매에서 판매될 예정이라고 합니다. 이스탄불에 남아있는 바실리카 수조의 내부 모습이 공개됐습니다. 이곳은 542년 비잔티움 제국 황제 유스티니아누스 1세에 의해 만들어졌는데요. 336개의 기둥을 사용해 건조됐고 무려 800만 톤의 물을 저장할 수 있어서 비잔틴 수조 중 가장 큰 곳으로 알려져 있습니다. 바실리카 수조는 1987년 수백 년 동안 쌓인 진흙과 폐기물을 제거하는 작업을 벌이면서 복원됐는데요. 2개의 기둥 아래에 새겨진 메두사의 거꾸로 된 머리 조각으로 유명한 이곳은 1963년 제임스 본드 영화 007 위기 일발의 배경이 되기도 했습니다. 바실리카 수조는 약 100km 밖에 있는 수원에서 높은 수로로 물을 끌어와 이 지하시설에 저장했습니다. 덕분에 당시 적에게 포위당하거나 가뭄이 들어도 3개월 정도는 물 걱정을 하지 않아도 될 정도였다고 하는데요. 지금 봐도 정말 대단한 규모가 아닌가 싶습니다. 세계에서 가장 키가 큰 여성으로 기네스에 이름을 올린 튀르키예의 최장신 여성. 그녀가 신체적 문제로 인해 그동안 하지 못했던 일에 도전했습니다.
필리핀에서는 동물 애호가들과 반려동물 수백 마리가 한자리에 모여서 아주 특별한 연례 행사를 열어 눈길을 끌었습니다. 박물관은 지루한 곳 혹은 공부하는 곳이라는 인식이 있는데요. 이탈리아의 한 박물관은 이런 고정관념에서 벗어나 흥미롭고 재밌게 둘러볼 방법을 만들어냈습니다. 튀르키의 루메이사 겔기는 세계에서 가장 키가 큰 여성입니다. 그녀의 키는 무려 215.16cm로 현존하는 여성 중 가장 키 큰 여성으로 기네스에도 올랐습니다. 겔기는 과도한 성장과 골 연령 증가를 유발하는 위버 증후군이라는 희소 질환을 앓고 있는데요. 이 때문에 이동할 때 대부분 휠체어에 의지하고 짧은 거리는 보행 보조기를 이용해야 합니다. 희소 질환을 앓고 있는 그녀가 이번엔 소프트웨어 개발자로서 행사 참석차 미국으로 떠나게 됐는데요. 하지만 혼자 서지 못하는 그녀에게는 입국장을 통과해 비행기에 오르는 것조차 쉬운 일이 아닙니다. 때문에 겔기와 그의 어머니는 공항과 객실 직원의 도움을 받아야만 했는데요. 비행기에 탑승해서도 앉지는 못하고 몸을 누운 채 이스탄불에서 샌프란시스코까지 13시간의 비행을 했습니다. 레드카펫을 밟고 등장하는 두 마리의 반려견. 오늘은 이들의 결혼식 날입니다. 필리핀 마닐라에서는 반려견들의 합동 결혼식이 있었는데요. 반려견 가족들도 한자리에 모이는 이 행사는 코로나19 대유행 이후 3년 만에 재개됐습니다. 결혼식뿐만 아니라 반려동물들을 위한 축복식도 열렸는데요. 사제는 반려동물들에게 성수를 뿌려주며 이들의 건강과 행복을 기원했습니다. Bakit importante ang pet testing sa mga pet is para protection din sa kanila and guidance din kay Lord, especially good health and long life sila magkasakit. 고양이나 토끼 등 다양한 반려동물도 함께했는데요. 이날 15쌍의 반려견들이 부부의 연을 맺었고 이들의 결혼을 입증하는 증명서도 발급됐습니다. 이탈리아 남부의 나폴리 국립고고학박물관. 이곳만의 독특한 박물관 안내 앱이 방문객들 사이에서 인기를 얻고 있습니다. 바로 아버지와 아들이라는 모바일 게임인데요. 게임 속에 있는 아버지가 일했던 박물관을 아들이 방문합니다. 박물관 내에서 작품을 감상하면서 임무를 수행하는 방식입니다. Noi abbiamo lavorato molto in questi anni per creare una sorta di cantiere sperimentale delle arti, quindi l'idea di coinvolgere molti esperti di vari settori delle arti, come per esempio anche i fumetti, come per esempio la street art, in maniera da rileggere l'immagine del museo anche attraverso queste nuove forme di comunicazione e di creazione. Non più quindi un museo visto solo nell'ottica della classica pittura, scultura, architettura, ma anche di tutte quelle forme d'arte che sono considerate innovative e che possono interessare pubblici sempre più vasti. 게임에서는 박물관 내부 메인홀에서 4개의 전시실로 갈 수 있는데요. 왼쪽 2개는 박물관을 직접 방문해야만 볼 수 있게 해놨습니다. I think it's a really interesting way to experience the museum. I think it's quite unique. I've never seen anything quite like it. I like the way that you can interact with the environment and you can go back in time to different periods, like when it was first opened or when the artifacts when they were first made, which I think is extraordinary, really. 단순한 소개 책자나 앱보다 더욱 효과적으로 박물관을 알릴 수 있다는 점이 주목할 만합니다. 세계 최장신 여성 루메이사 겔기는 본인의 질환 때문에 일상생활 대부분을 휠체어에 앉은 채 생활하고 있지만 남들이 생각하는 단점이 자기 자신에겐 장점이 될 수 있는 만큼 자신을 있는 그대로 받아들여 잠재력을 깨닫고 최선을 다하라며 희망의 메시지를 전하기도 했습니다.
미국 캘리포니아 샌디에이고 해안가에 혹등고래 한 마리가 어망에 엉킨 채 바다를 떠돌고 있다는 신고가 해양대기청으로 들어왔습니다. 신속하게 출동한 대응팀이 혹등고래를 어망으로부터 풀어주기 위해 고래의 뒤를 바짝 쫓습니다. 길고 긴 고래와의 추격전을 벌인 끝에 대응팀은 칼을 이용해 어망을 잘랐고 고래를 탈출시킬 수 있었습니다. 고래는 오리건주에서부터 어망에 엉킨 채 이곳까지 온 것으로 알려졌는데요. 앞으로 이 같은 일이 반복돼서는 안 되겠습니다. 희귀종인 포사 3마리가 영국의 체스터 동물원에서 태어났습니다. 이번에 태어난 포사는 수컷 1마리와 암컷 2마리로 사육사들은 아직 이름을 짓지 않았습니다. 현재 2,600마리만 마다가스카르에 남아있는 포사는 몽구스의 먼 친척으로 가냘픈 고양이를 닮은 포유류입니다. 희귀종인 포사는 몸의 균형을 잡기 위해 긴 꼬리가 있고 야간 사냥에 도움이 되는 큰 눈을 가지고 있습니다. 포사는 현재 마다가스카르의 서식지 감소로 멸종 위기라는 큰 위협을 갖고 있습니다. 미국 샌디에이고 동물원에서 멸종 위기종인 인도 좁은 머리 자라가 41개 알에서 부화했습니다. 특히 이 자라는 성체로 되기까지의 기간이 10년 이상 걸려 번식에 어려움을 겪고 있었는데요. 샌디에이고 동물원 사육사들은 자연 번식을 위해 20년 동안 정성으로 보살피고 키워서 이번에 북미 최초로 인도 좁은 머리 자라 번식에 성공했습니다. 스페인 국립경찰청이 순찰 드론의 시험 비행 영상을 공개했습니다. 600kg의 무게를 가진 이 드론은 사람이 직접 조정하며 승객 2명을 태울 수 있고 시속 130km 속도로 이동할 수 있습니다. 스페인 국립경찰청은 이 순찰 드론이 일반 헬기가 진입할 수 없는 위험 지역 등에 투입돼 시민의 안전을 지키는 역할을 할 거로 기대하고 있습니다. 지구촌 이야기 세모이 이제 마칠 시간인데요. 마지막으로 매혹적인 다문화 다민족의 섬나라 싱가포르의 풍경을 여러분께 전해드리면서 저는 인사드리도록 하겠습니다. 세상의 모든 이야기 세모이 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.